Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Enhancement of Food Production, lecture number 10. In this lecture, we will discuss about the role of microbes as a biocontrol agent and bioherbicides. So first we discuss about the role of microbes as a biocontrol agent. Already we know that there are number of pathogenic organisms, means microorganisms, means some bacteria, virus, then also some insects, pests, which are responsible to produce the number of disease in the plants. And due to this infection or due to this insect attack on the plant, the yield which can be decreases, means whole plant which is affected with these diseases, or if these insects are attack on the plant, it affect on the whole yield of that crop. And so to control these different insects, pests, different chemicals, pesticides, insecticides which are used by the farmers. And if we use these pesticide and insecticides continuously, then only some amount of pesticides which are used for the controlling of these insect and pest, and large quantity of these chemicals, agrochemicals, means these pesticide, insecticides which are mixed in the soil, as well as along with this soil, these pesticides, they are enter into the natural water bodies. And these chemicals which are very harmful to other microorganisms, as well as these pesticides which are toxic or poisonous to other animals and human beings. And these pesticides and insecticides which are used in large quantity, because the insect and pest develop resistance against these chemicals, and due to which these pesticides are used in major, that is in large quantity by the farmers, and so they are deposited and they are responsible to cause the soil pollution, land pollution and the water pollution. And so to avoid it, there is a use of the biocontrol agents, and these biocontrol agents, which are nothing but the microorganisms, means some bacteria, fungi, protozoa and viruses, these are used to control the growth of these insects, to kill these insect and pest. By using these different microbes, we can control the different diseases of the plant, as well as these microbes which play very important role to kill these insects and increase the yield of the crop naturally. So in this method, the microorganisms which are used to control or kill these harmful pathogen, harmful insects and pests, and increase the crop of the plant. And these are known as, or this method is known as a biocontrol method. And the agents, means the microbes which are used, means the bacteria, fungi, protozoa, viruses which are used to control these pests and insect, these are known as biocontrol agent. त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत? Biocontrol agent म्हटलं जातं. So these use of biocontrol methods to control various diseases and pests. For that purpose, these different microbes are used. How these microbes control the growth of these pest or insect or these diseases? Microbes as a biocontrol agent and acts in the three ways. तीन प्रकारे ते काय करणार आहेत? हे जे काही कंट्रोल आहे, डिसीजचा कंट्रोल असेल किंवा इन्सेक्ट जे असणार आहे ते इन्सेक्टला किल करणार. दे कॉज द डिसीज टू द पेस्ट, म्हणजे जे पेस्ट, जे इन्सेक्ट हे प्लांटला काय करणार आहेत? ते काय करतील? प्लांटची यील्ड डिक्रीज करणार आहेत, प्लांट मध्ये वेगवेगळे डिसीज डेव्हलप करणार आहेत. त्या इन्सेक्ट मध्येच डिसीज डेव्हलप करण्याचं काम हे मायक्रोब्स करतील. मीन्स दे मायक्रोब्स कॉज द डिसीज टू दिस पेस्ट, हार्मफुल पेस्ट. देन दे कॉम्पीट विथ द पेस्ट.
हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असणार आहेत ते त्या पेस्ट बरोबर इन्सेक्ट बरोबर काय करणार आहेत, कॉम्पीट करतील अँड ड्यू टू विच दिस पेस्ट their growth which is not takes place properly, या इन्सेक्टची ग्रोथ प्रॉपरली होणार नाही, as well as these insects which kill the pest. त्याचबरोबर ते काय करणार आहेत, या पेस्टला या इन्सेक्टलाच काय करतील, पूर्णपणे मारून टाकतील किंवा त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा डिसीज, काही प्रकारचे डिसीज डेव्हलप करतील की त्यामुळे त्या इन्सेक्टची काय होणार आहे, डेथ होईल किंवा त्या इन्सेक्ट बरोबर त्यांची काय होणार आहे, they compete with the insect. So in these three ways, or by these three ways, these microbe as a biocontrol agent म्हणून ते काम करणार आहे. Then the next आपण बघितलं biocontrol measures which the biocontrol measures which will greatly reduce our dependence on the toxic chemicals and pesticides. आपण सुरुवातीलाच बघितलेलं आहे की हे ज्या काही पेस्ट असणार आहेत, इन्सेक्ट्स असतील, त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी फार्मर्स वेगवेगळ्या प्रकारचे काय वापरतात, केमिकल्स वापरतात, टॉक्सिक केमिकल्स वापरतात, पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स वापरतात आणि ते लार्ज क्वांटिटी मध्ये वापरल्यामुळे काय होणार आहे, ते इकोसिस्टीम मध्ये एंटर होतील, फूड चेन, फूड वेब इकोसिस्टीम मध्ये एंटर होणार आहेत अँड दे आर हार्मफुल टू अदर युजफुल इन्सेक्ट्स. जे काही युजफुल इन्सेक्ट आहेत which play very important role in the food chain, which play very important role in the ecosystem, these insects which are beneficial to the plant and some the animals, human being याच्यावरती याचा काय होणार आहे, इफेक्ट होणार आहे आणि तो इफेक्ट, हा टॉक्सिक इफेक्ट अवॉइड करण्यासाठी आपण ही बायो कंट्रोल मेथड वापरू शकतो. या बायो कंट्रोल एजंटच्या सहाय्याने आपण हे पेस्ट आणि इन्सेक्ट कंट्रोल केले तर आपल्याला काय करता येईल, बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडन्स ऑन द, म्हणजे जे काही आतापर्यंत फार्मर्स आपण जे काही याच्यावरती अवलंबून होतो, केमिकल्स वरती, या टॉक्सिक केमिकल्स वरती अवलंबून होतो, त्याच्यासाठी एक अल्टरनेटिव्ह वे सायंटिस्टनी काय केलेलं, शोधून काढलेलं आहे की याच्यासाठी काय केलेलं आहे, तर जे काही इकोसिस्टीम आहे, फूड चेन आहे, ती फूड चेन त्यांनी स्टडी केलेली आहे आणि या फूड चेन मध्ये या हा जो काही पॅथोजन आहे, डिसीज प्रोड्यूस करणारी जी पेस्ट आहे, इन्सेक्ट आहे, याला किल करण्यासाठी कोणते मायक्रोब्स इम्पॉर्टंट रोल करू शकतील याचा स्टडी करून, म्हणजे जो काही फार्मर आहे त्या फार्मरनी सुद्धा काय केलं पाहिजे, हा सायंटिफिक दृष्ट्या काय केला पाहिजे, त्याचा विचार केला पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं काय केलं पाहिजे, त्या पेस्ट आणि इन्सेक्ट कंट्रोल केले पाहिजे. प्रत्येक वेळी आपण केमिकल्स हे वापरून चालणार नाहीत, कारण ह्या केमिकलचे काय असणार आहे, दीज केमिकल्स विच किल द these पेस्ट, हे पेस्ट तर काय करणार आहेत, किल करणारच आहेत, पण त्याच्याबरोबर युजफुल अदर इन्सेक्ट्स पण काय होणार आहेत, त्याच्याबरोबर किल होतील आणि हे अवॉइड करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, बायो कंट्रोल एजंटचा वापर केला पाहिजे. तर इथं आपण दोन एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. इथं आपल्याला चार्ट मध्ये नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत, पण इन डिटेल मध्ये आपल्याला दोन बघायचे आहेत. एक्झाम्पल्स ऑफ द मायक्रोबियल बायो कंट्रोल. एक्झाम्पल्स ऑफ मायक्रोबियल बायो कंट्रोल मधलं पहिलं एक्झाम्पल आहे बॅसिलस thuringiensis. This Bacillus thuringiensis, which is one of the bacteria, and this bacteria which play very important role to get rid of butterfly, caterpillars, हे जे काही असणार आहे त्या caterpillars असतील, कॅबेज वर्म असेल, ॲडल्ट बीटल असेल, या सगळ्यांना कंट्रोल करण्यासाठी this Bacillus thuringiensis which play very important role. And this Bacillus thuringiensis, this bacteria which having the ability to produce a specific protein, and this protein which is a toxic one, because in this bacillus, हा जो काही Bacillus thuringiensis आहे, या Bacillus thuringiensis च्या जीनोम मध्ये, म्हणजे त्याचा जो डीएनए आहे त्या डीएनए मध्ये क्राय जीन प्रेझेंट असेल. And this cry gene which is responsible to produce one of the protein, and this protein which is a poisonous one, whenever this protein is enter into the insect मध्ये तो जेव्हा एंटर होणार आहे, एंटर झाल्यानंतर
it reaches up to the midgut of the insect and paralyze the midgut, as well as there is a swelling of the midgut, and due to which there is a death of that insect. आता midgut म्हणजे काय असणार? एलिमेंटरी कॅनल ऑफ दिस इन्सेक्ट. इन्सेक्टची जी एलिमेंटरी कॅनल असते त्याच्यामध्ये मेनली 3 पार्ट असतात, फोरगट, मिडगट आणि हँडगट. सुरुवातीचा पार्ट जो असणार आहे त्याला फोरगट म्हटलं जातं, मधला असेल त्याला मिडगट म्हटलं जातं आणि शेवटचा हँडगट असतो. त्या मिडगट मधला मिडगट जे असणार आहे तिथपर्यंत हे टॉक्सिन पोहोचल्यानंतर ते मिडगट काय करेल? पॅरालाइज करेल. त्याचबरोबर तिथं स्वेलिंग होणार आहे, त्यामुळे काय होईल? देअर इज ए डेथ ऑफ दॅट इन्सेक्ट. त्या इन्सेक्टची डेथ होते. सुरुवातीला फार्मर्सने काय केलं होतं? हे जे काही बॅसिलस thuringiensis चे स्पोर्स आहेत, these are spores which are dissolved in the water and the spray. ते जे काही लिक्विड फॉर्म करणार आहेत म्हणजे वॉटर मध्ये हे spores of Bacillus thuringiensis which are mixed, and then this mixture is sprayed on the plant. प्लांट वरती त्याचा स्प्रे दिला. स्प्रे दिल्यानंतर जे काही इन्सेक्ट त्या प्लांटला इन्फेक्ट करत होते, त्या प्लांटचे ज्यूस सक करत होते आणि त्यामुळे प्लांटची ग्रोथ प्रॉपर होत नव्हती, ते हे पूर्ण काय केलेलं आहे? बॅसिलस thuringiensis चे स्पोर्स आपण त्या प्लांट वरती काय केले? स्प्रे केले. त्या प्लांट वरती आपण पूर्णपणे बॅसिलस thuringiensis चा स्प्रे दिला. स्प्रे दिल्यानंतर आपल्याला काय दिसणार आहे? हे बॅसिलस thuringiensis च्या स्पोर्स पासून नंबर ऑफ बॅसिलस thuringiensis तिथे फॉर्म होते. आणि जेव्हा हा प्रत्येक बॅसिलस thuringiensis काय करणार आहे? टॉक्सिक प्रोटीन तयार करणार आहे. Whenever the insect feed on these plant, या प्लांट वरती तो प्लांट ज्यूस सक करण्यासाठी जेव्हा इन्सेक्ट तिथे येणार आहे म्हणजे कॅटरपिलर्स येतील किंवा बटरफ्लायज येतील, त्याचे लार्वा येतील, तेव्हा ते लार्वा ते काय करणार आहेत? तो ज्यूस सक करतील. सक केल्यानंतर whenever this juice enter into their mouth to their midgut पर्यंत पोहोचल्यानंतर तिथे काय होणार आहे? दिस मिडगट गेट पॅरालाइज. मिडगट ऑफ द लार्वा पॅरालाइज होईल, त्याला स्वेलिंग येणार आहे आणि त्यामुळे काय होईल? आफ्टर सम टाइम देअर इज ए डेथ ऑफ दॅट लार्वा अँड इन्सेक्ट. इन्सेक्टची जे लार्वा आहे त्यांची डेथ होईल. इन दिस वे वी कॅन कंट्रोल द डिफरंट पेस्ट अँड इन्सेक्ट. हे जे काही पेस्ट इन्सेक्ट्स आहेत त्यांना आपण काय करू शकतो? कंट्रोल करू शकतो बाय युजिंग दिस इम्पॉर्टंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम दॅट इज बॅसिलस thuringiensis. आता हे जे बॅसिलस thuringiensis असतील विच आर स्प्रेड मोस्टली ऑन द vulnerable plants that is brassicas and fruit trees वरती पण ते काय केलं जातं? स्प्रे केलं जातं. आता याच्यामध्ये बायोटेक्नॉलॉजी, ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आपण काय केलेलं आहे? बाय रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. दिस क्रायजीन, हा जो काही क्रायजीन आहे, दिस क्रायजीन विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द डीएनए ऑफ द प्लांट. ज्या प्लांट मध्ये आपल्याला हा काय करायचा आहे? या इन्सेक्ट पासून त्याचं प्रोटेक्शन करायचं आहे टू कंट्रोल दिस इन्सेक्ट. हा इन्सेक्ट जो काही वेगवेगळे डिसीज प्रोड्यूस करणार आहे ते जे कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? त्या प्लांटच्या सेल मध्येच वेक्टरच्या साहाय्याने हा जीन ट्रान्सफर करणार अँड देन देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप आपण डेव्हलप करणार. फॉर एक्झाम्पल बीटी कॉटन. बॉलवर्म डिसीज कंट्रोल करण्यासाठी तिथे कोणतं प्लांट डेव्हलप केलं गेलं? रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनं, विच इज नथिंग बट द बीटी कॉटन. विच इन दिस बीटी कॉटन, त्या बीटी कॉटन मधल्या प्रत्येक त्या प्लांटच्या सेल मधल्या डीएनए मध्ये हा क्रायजीन असणार आहे. त्यामुळे प्लांटच्या प्रत्येक पार्ट मध्ये हे टॉक्सिक प्रोटीन तयार होईल आणि त्यामुळे इन्सेक्ट जेव्हा फीड करायला येईल त्याचं दॅट इज द प्लांट जो सक करण्यासाठी त्यावेळी ते त्याच्या बॉडीमध्ये एंटर होऊन त्या इन्सेक्टला किल करणार. देन द नेक्स्ट आहे ट्रायकोडर्मा. ट्रायकोडर्मा विच इज वन ऑफ द फंगल मेंबर. हा एक प्रकारची एक फंगस आहे. देर आर डिफरंट व्हरायटीज, देर आर डिफरंट स्पेसिस ऑफ ट्रायकोडर्मा. दॅट इज ट्रायकोडर्मा विरिडी आहे, ट्रायकोडर्मा कोनिंगी आहे, ट्रायकोडर्मा हर्जियानम आहे. देर आर डिफरंट स्पेसिस ऑफ दिस ट्रायकोडर्मा and all these trichoderma species which play very important role because these are the soil fungi. They are present in the soil and they play very important role to control
द सॉइल बॉर्न फंगल पॅथोजन. असे काही सॉइल मध्ये डिफरंट फंजाय आहेत की जे फंजाय काय करणार आहेत, प्लांटच्या रूट्स वरती अटॅक करतात. काय करणार ते, प्लांटच्या रूट्स वरती अटॅक करतील आणि रूट्स वरती अटॅक करून तिथं काय होणार आहे, देयर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ द रूट रॉट डिसीज डेव्हलप करणार आहेत. आणि हा जो काही रॉट डिसीज डेव्हलप होणार आहे असे नंबर ऑफ सॉइल बॉर्न डिसीजेस पॅथोजन जे असणार आहेत they can control with the help of trichoderma fungi. How these trichoderma species control these soil borne pathogen. आता त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, this trichoderma which having the ability to produce certain chemicals and these are nothing but the viridin, then glyotoxin असेल, त्याचबरोबर ग्लायोव्हिरिन आहे. These chemicals which play very important role that inhibit the other soil borne pathogen attacking on the root and rhizome and causing the rot disease to the root. रूटला काय होणार आहे, रूट रॉट डिसीज डेव्हलप होत होते. म्हणजे ह्या जे ट्रायकोडर्मा स्पेसीस आहेत त्यांनी हे व्हिरिडिन असेल, ग्लायोटॉक्सिन असेल, ग्लायोव्हिरिन असेल हे केमिकल्स प्रोड्यूस केले आणि ते केमिकल्स काय करतील, इनहिबिट जे काही सॉइल बॉर्न पॅथोजन म्हणजे सॉइल मध्ये प्रेझेंट असलेले दुसरे जे काही फंगल मेंबर आहेत ते काय आहेत, पॅथोजेनिक आहेत. ते काय करणार आहेत, जे काही क्रॉप आहेत त्या क्रॉपच्या रूटला इन्फेक्शन करतील आणि तिथं रॉट डिसीज डेव्हलप करतील. मग अशा सॉइल बॉर्न पॅथोजनना इनिबिट करण्यासाठी, त्यांना किल करण्यासाठी हा ट्रायकोडर्मा काही केमिकल्स सिक्रेट करणार आहे. इन प्रेझेन्स ऑफ दीज केमिकल्स these soil borne pathogenic fungi which are responsible to produce the various diseases in the plant, they can be killed, they kill होते. त्याचबरोबर हा जो काही ट्रायकोडर्मा आहे त्या ट्रायकोडर्माची जी काही हायपी असणार आहे, ते हायपी म्हणजे काय असणार आहे, सिंगल फिलामेंट ऑफ द फंजाय नोन ॲज हायपा, त्याला आपण हायपा म्हणतो. अशा ज्या हायपी असणार आहेत, मेनी फिलामेंट्स असतील, त्या काय करणार आहेत, जे काही पॅथोजेनिक फंजायची जी हायपी असेल त्या हायपीला काय करतील, पूर्णपणे असे काय करणार आहेत, त्याच्यावर भोवती कॉइल होती आणि त्याची ग्रोथ काय करतात, इनहिबिट करतात. इन दिस वे ट्रायकोडर्मा, the different species of trichoderma fungi which play very important role to control the other soil borne pathogenic fungi, inhibit their growth and control the different diseases, especially that is the root rot disease of the plants. Then there is a no negative impact of these डिफरंट. आता हे जे आपण काही बायो कंट्रोल एजंट्स वापरणार आहोत, दीज बायो कंट्रोल एजंट्स, या बायो कंट्रोल एजंट्सचा कुठल्याही प्रकारचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट हा प्लांट्स वरती, मॅमल्स वरती, बर्ड्स, फिश किंवा नॉन टार्गेट इन्सेक्ट वरती होणार नाही. मीन्स देयर इज अ नो निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन द प्लांट्स, मॅमल्स, बर्ड्स, फिश अँड नॉन टार्गेट इन्सेक्ट. म्हणजे जो आपल्याला इन्सेक्ट टार्गेट करायचा त्यालाच फक्त किल करणार, नॉन टार्गेट इन्सेक्ट, बेनिफिशियल इन्सेक्टला किल करणार नाही. कारण बरेचसेच इन्सेक्ट हे इम्पॉर्टंट आहेत, ते काय करणार आहेत, दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू ट्रान्सफर द पोलन ग्रेन फ्रॉम द वन that is the one plant to other plant. means क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. अदर पर्पज साठी सुद्धा इन्सेक्ट इसेन्शियल असणार आहेत. असे जे युजफुल बेनिफिशियल इन्सेक्ट आहेत त्या नॉन टार्गेट इन्सेक्टला ते हार्मफुल नाही आहेत किंवा त्याच्यावर त्याचा कुठलाही इम्पॅक्ट होणार नाही. प्लांट्स वरती नाही आहे, अदर मॅमल्स वरती होणार नाही, बर्ड्स वरती आणि फिश वरती पण होणार नाही. देन द नेक्स्ट, कारण इथं आपण असं का घेतलंय, बर्ड्स, फिश का घेतलेलं आहे, समजा आपण काही इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जेव्हा वापरतो तेव्हा ते पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड हे डायरेक्टली कशामध्ये एंटर होणार, फूड चेन मध्ये एंटर होतात. म्हणजे या इन्सेक्ट मधून बर्ड मध्ये जातील किंवा बऱ्याच वेळेला जी काही सॉइल वॉटर बॉडी मध्ये एंटर होणार आहे त्या वॉटर बॉडी मध्ये एंटर झालेल्या सॉइल मधून पण काय होणार आहे, तिथं जे काही पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड दिले ते फिश मध्ये पण काय होणार आहे, त्याच्या बॉडीमध्ये पण एंटर होतात आणि फिश मधून परत ते अदर मॅमल्स मध्ये एंटर होणार आहेत. मग त्या पद्धतीचा कुठल्याही प्रकारचा हार्मफुल इम्पॅक्ट
हा बायो कंट्रोल एजंटनी होणार नाही. देन दे बेनिफिशियल इन्सेक्ट्स आर बीइंग कॉन्झर्व. या मेथडनी काय होईल, बेनिफिशियल इन्सेक्ट्स आर बीइंग कॉन्झर्व टू एड in an overall integrated pest management program. हा जो काय ओव्हरऑल इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट प्रोग्राम आहे, त्या इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट प्रोग्रामनी आपण काय करू शकणार आहे, दिस बायो कंट्रोल एजंट वी कॅन conserve the important pest or the beneficial insect ला आपण काय करू शकतो, conserve करू शकतो. So this is all about the general. आपण इथे दोन एक्झाम्पल बघितले. Then we discuss about the some examples, that is how these microbes and their host, जे काही डिफरंट मायक्रोब्स आहेत आणि ते मायक्रोब्स काय करतील, तर these microbes and their host म्हणजे ते कोणत्या होस्टला काय करणार आहेत, किल करणार. मोस्टली आपण जर इथं बघितलं बॅक्टेरिया, बॅक्टेरियामध्ये आपण बघणार आहोत दीज आर नथिंग बट द Bacillus thuringiensis, then Bacillus papillae, then Bacillus lentimorbus. These Bacillus species which kill means त्यांचा होस्ट कोण आहे, कॅटरपिलर्स आहे, कॅबेज वर्म आहे, ऍडल्ट बिटल्स असते. देन नेक्स्ट आपण बघितलं दॅट इज बुहेरिया बॅसियाना, देन एंटोमोप्थोरा पॅलाडारोसियम, देन झूपथोरा रॅडिकन्स. These are the different fungi which control or which kill the host. These are nothing but the aphid croci, aphid, anguculata, then mealybugs, mites, white flies. These are kill. म्हणजे हे जे काही इन्सेक्ट्स आहेत यांना कंट्रोल करण्यासाठी हे फंजाई मीन्स झूपथोरा रॅडिकस असेल, देन एंटोमोप्थोरा असेल किंवा ब्युएरिया असेल, these fungi which kill these insect. Then protozoa, the Nosema lacusti, हा जो काही प्रोटोझोआ असणार आहे which kill the host. त्याचा होस्ट कोणता आहे, ग्रास हॉपर्स आहेत, कॅटरपिलर्स आहेत अँड क्रिकेट्स आहेत. देन द नेक्स्ट असणार व्हायरसेस. व्हायरसेस मध्ये दोन टाइपचे व्हायरस इम्पॉर्टंट असणार आहेत अँड दीज व्हायरसेस which are nothing but the nucleopolyhedrovirus, that is NPV, and the granulovirus, that is GV. These two virus, that is NPV and GV, these two virus and they kill the caterpillars, then gypsy moth, ants, then wasps and beetles. हे जे काही caterpillar, gypsy moth, ants, wasps and beetles, these insects, या इन्सेक्ट्सला बायो कंट्रोल एजंट म्हणून हे दोन व्हायरस वापरले जातात, दॅट इज NPV अँड GV, दॅट इज न्यूक्लिओ पॉलीहेड्रोव्हायरस मीन्स NPV and granulovirus which is nothing but the GV. These are two viruses which also play very important role to control these insects. In this way, the bacteria, fungi, protozoa and viruses which play very important role to control the different insect. वेगळे insect control करण्यामध्ये ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा इम्पॉर्टंट रोल आहे and these are act as a bio control agent म्हणून ते वापरले जाते. Then the next आपण बघणार आहोत which is nothing but the bioherbicides. Bioherbicides means there is a growth. We observed that in the field as well as in the agriculture field, then also in some water bodies. काही water bodies मध्ये पण आपण बघतो there is a presence of unwanted plants. The unwanted plants which are growing in the field and the water bodies, and these are nothing but the weeds. त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, weeds. weeds म्हणजेच काय, मराठीमध्ये आपण त्याला तण म्हणतो, की जे आपल्याला काही नाही आहेत म्हणजेच ते काय असतील, these are not useful. असे जे काही अनवॉन्टेड नको असलेले काही प्लांट्स हे शेतामध्ये येतात किंवा बऱ्याच वेळेला आपण बघतो पूर्ण वॉटर बॉडी ती पूर्णपणे त्या प्लांट्सनी भरलेली असते. जसं आपण बघतो की इकॉर्निया असेल म्हणजेच वॉटर हायसियन, त्याला आपण जलपर्णी म्हणतो. ही जलपर्णी पूर्ण त्या वॉटर बॉडी मध्ये ग्रो होणार आहे. किंवा फील्ड मध्ये आपण बघितलं काँग्रेस जे असणार आहे, काँग्रेस गवत येतं
दिस असेल किंवा बऱ्याच वेळा आपण बघतो आर्जिमोन मॅक्सिकन पिवळा धोत्रा असेल किंवा असे बरेचसेच काय असणार आहेत वीड प्लांट्स असतील की जे वीड प्लांट्स अनवॉन्टेड प्लांट्स असणार आहेत. दीज आर ग्रोइंग इन द क्रॉप फील्ड अँड दीज आर नथिंग बट द वीड्स. And these weeds which compete, these weeds compete with the main crop in the farmland for the water, minerals, space, light, air and act as a collateral host for the several pathogen. म्हणजे हे जे काही वीड्स त्या फील्ड मध्ये प्रेझेंट असणार आहेत क्रॉप लँड मध्ये, फार्म लँड मध्ये, त्या क्रॉप बरोबर जे काही अनवॉन्टेड प्लांट्स आलेले आहेत ते प्लांट्स, अनवॉन्टेड प्लांट्स म्हणजे त्याला आपण वीड म्हटलेलं आहे. हे वीड काय करणार आहे, वीड्स कॉम्पीट विथ द मेन क्रॉप. जे मेन क्रॉप आहे म्हणजे सपोज आपण एखाद्या शेतामध्ये काय केलेलं आहे, गहू लावलेला आहे किंवा काय लावलेलं आहे तिथे समजा ज्वार लावलेला आहे, ज्वारी असेल मीन्स व्हीट, ज्वार असे वेगवेगळे आपण काय असतील वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये वेगवेगळे क्रॉप्स आहेत. त्या क्रॉप बरोबर अनवॉन्टेड प्लांट्स म्हणजे वीड्स पण प्रेझेंट असणार. हे वीड काय करेल, दिस वीड कॉम्पीट विथ द मेन क्रॉप. जे मेन क्रॉप आहे आपलं म्हणजे गहू असेल, बाजरी असेल, ज्वारी असेल याच्या बरोबर काय करणार आहे, ते कॉम्पीट करेल, त्याच्यावर कॉम्पिटिशन करणार आहे. कॉम्पीट द मेन क्रॉप इन द फार्मलँड, त्या फार्मलँड मधल्या मेन क्रॉप बरोबर कॉम्पिटिशन करेल. कशासाठी, फॉर गेटिंग द वॉटर. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्याच्याबरोबर कॉम्पिटिशन करणार आहे. वॉटर असेल, मिनरल्स असतील, स्पेस असेल, लाईट असेल, एअर असेल. म्हणजे जे काही आपण ऍग्रिकल्चर फील्ड मध्ये वेगवेगळे फर्टिलायझर वापरणार ते फर्टिलायझर त्या क्रॉप बरोबर त्या वीड्सला पण मिळणार आहे. वीड्स काय करणार आहेत, ते जास्तीत जास्त मिनरल्स, फर्टिलायझर्स, वॉटर असेल हे मिळण्यासाठी त्याच्याबरोबर कॉम्पिटिशन करणार आहे. लाईट मिळवण्यासाठी कॉम्पिटिशन करेल, वॉटर मिळवण्यासाठी कॉम्पिटिशन करणार आहे. त्याचबरोबर त्या फार्मलँड मधली स्पेस पण ऑक्युपाय करणार आहे. ऍज वेल ऍज दिस वीड. आता हे वीड त्याचबरोबर काय करतं, ऍक्ट ऍज अ कोलॅटरल होस्ट फॉर द सेव्हरल पॅथोजन. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही फंगल इन्फेक्शन्स असतील, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स असतील, व्हायरल इन्फेक्शन असतात त्याच्यामध्ये वेगवेगळे हे जे पॅथोजन आहेत, सेव्हरल पॅथोजन असतो त्याचा अल्टरनेटिव्ह किंवा कोलॅटरल होस्ट म्हणून सुद्धा बरेच वेळेला वीड काम करणार आहेत. आणि त्यामुळं जरी काय असेल हे जे काही जे तण असणार आहे, वीड असणार आहे, तो पण काय असणार आहे, या सेव्हरल पॅथोजनचा कोलॅटरल होस्ट असतो. आणि त्यामुळं हे जे काही डिसीज असणार आहेत ते डिसीज आपल्याला पटकन काय करता येत नाही किंवा वेगवेगळे केमिकल्स आपण त्याच्यावरती स्प्रे करून सुद्धा आपल्याला काय करणार आहे, फंजीसाइड्स असतील, बॅक्टेरिसाइड्स असतील, हे वापरून सुद्धा, ऍग्रो केमिकल्स वापरून सुद्धा आपल्याला ते कंट्रोल करता येत नाही. कारण त्याचा कोलॅटरल होस्ट विच इज नथिंग बट द वीड, वीड प्रेझेंट असणार. आणि वीडच्या ज्या सीड्स असणार आहेत त्याचा काय असणार आहे, त्याची व्हायबिलिटी पण जास्त असते. म्हणजे भरपूर वर्ष जरी त्या सॉइल मध्ये राहिल्या तरी सुद्धा जेव्हा त्याला सुटेबल कंडिशन मिळणार आहे तेव्हा ते जर्मिनेट होतात आणि त्याची ग्रोथ फास्टली होणार आहे. कारण त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी कॉम्पिटिशन करणार. आणि त्यामुळे त्याचा इफेक्ट हा मेन क्रॉप वरती होतो, मेन क्रॉपच्या यील्ड वरती होतो. अँड ड्यू टू विच द ओव्हरऑल यील्ड ऑफ दॅट क्रॉप इज इनक्रीज. ओव्हरऑल the growth of these crop which can be decrease, त्याची यील्ड काय होणार, डिक्रीज होणार, इनक्रीज होणार नाही. इनक्रीज कशाची ग्रोथ होणार आहे, या वीडची ग्रोथ इनक्रीज होईल, पण क्रॉप प्लांटची ग्रोथ ही डिक्रीज झाल्यामुळे यील्ड पण काय होणार आहे, डिक्रीज होणार. आता हे सगळं झाल्यामुळं आपण जर बघितलं इथं आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे विडीसाइड्स वापरू शकतो. The weedicide, different weedicides means some agrochemicals, some chemicals which are used to kill these unwanted plants, means weeds. Weeds kill करण्यासाठी वेगवेगळे weedicides पण वापरले जातात. But these weedicides which are toxic one, हे टॉक्सिक आहेत, पॉइझनस आहेत. They along with these weeds they are also harmful to the main crop. Main crop ला पण ते harmful असणार. As well as these weedicide also affect on the other microorganism, बेनिफिशियल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स असतील, इन्सेक्ट्स असतील, त्याचबरोबर काय असणार, बर्ड्स असतील, मॅमल्स असतील, याच्यावरती पण त्याचा टॉक्सिक इफेक्ट होणार आहे.
आणि मेजर थोडासाच पार्ट हा तिथे राहणार आहे, किल केला जाईल आणि बाकीचं विडीसाइड हे सॉइल मध्ये मिक्स होणार आणि जेव्हा फ्लड कंडिशन किंवा रेनफॉलच्या वेळी जर जास्त प्रमाणात पाऊस पडला तर वरचा लेअर जो असणार आहे सॉइलचा तो वॉटर बॉडीज मध्ये मिक्स होतो आणि त्याच्याबरोबर हे विडीसाइड पण वॉटर बॉडीज मध्ये जाणार आहेत, एन्व्हायरमेंट मध्ये ते एंटर होतील, इकोसिस्टम मध्ये एंटर होतील अँड विच इज हार्मफुल टू द डिफरंट बेनिफिशियल ऑर्गॅनिझम्स. जे काही ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत बेनिफिशियल असतील, जे बेनिफिशियल ऑर्गॅनिझम्स असतील त्यांना पण किल करतील. आणि म्हणून आपण काय करणार आहोत, these weeds which can be controlled, their growth can be controlled by using some other, that is the bioherbicides आपण त्याच्यासाठी वापरणार आहोत. By using the bioherbicides we can control the growth or we can kill these weeds. There are different herbicides. आता कोणते आहेत, मायक्रोबियल herbicides and their host आपण पहिल्यांदा बघू. The microbial herbicides and their host. त्याच्यामधला फर्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहोत, पॅथोजेनिक फंजाय ऍज ए मायकोहर्बिसाइड. हे काय म्हणून ऍक्ट होणार, मायकोहर्बिसाइड्स. मायकोलॉजी आपल्याला माहिती आहे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फंजाय, त्याला आपण मायकोलॉजी म्हणतो. इथे आपण काही फंजाय दॅट इज द पॅथोजेनिक फंजायचा वापर करून वीड्सना कंट्रोल करणार आहे, म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, पॅथोजेनिक फंजाय ऍज ए मायकोहर्बिसाइड्स. त्याच्यामधला पहिला आपण बघितला दॅट इज द फायटोप्थोरा पाल्मिवोरा. दिस फंजाय विच किल द और विच कंट्रोल द मिल्कवीड इन ऑर्किड्स. दॅट इज द ऑर्किड्स जे असणार आहे त्या ऑर्किड्सना काय करतील, ते कंट्रोल करणार. देन द मिल्कवीड्स जे असणार आहेत त्याला कंट्रोल करतील. Alternaria the crassa. Alternaria crassa, this fungi which control the growth of or kill these or act as a herbicides for the water hyacinth. Water hyacinth, and this water hyacinth means त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, जलपर्णी म्हणतो. Then the next आहे fusarium species. This fusarium species which act as a weedicide for the number of weeds. बरेचसे जे कॉमन वीड्स आहेत त्या वीड्सला किल करण्यासाठी, त्याची ग्रोथ कंट्रोल करण्यासाठी, पूर्णपणे ते प्लांट्स काय करण्यासाठी, किल करण्यासाठी काय केलं जाणार आहे, फ्युजारियम स्पेसीज. म्हणजे या फ्युजारियम स्पेसीज असेल, अल्टरनारिया स्पेसीज असेल, फायटोप्थोरा स्पेसीज असेल, हे जे काही फंजाय असणार आहेत हे फंजाय काय करतील, या वीड्स वरती अटॅक करणार. म्हणजे मिल्क वीड असेल, वॉटर हायसियंथ असेल किंवा अदर वीड्स असतील त्याच्यावरती या फंजायचं इन्फेक्शन होणार आहे. इन्फेक्शन झाल्यामुळे त्या वीड प्लांट्सला वेगवेगळ्या त्याला काय होणार, डिसीज डेव्हलप होतील, फंगल डिसीज डेव्हलप होतील आणि त्या फंगल इन्फेक्शन मुळे ते प्लांट काय होणार आहे, किल होणार. इन दिस वे बाय युजिंग मायकोहर्बिसाइड्स वी कॅन कंट्रोल और वी कॅन किल द डिफरंट वीड्स. Then the next आहे बॅक्टेरियल पॅथोजन ऍज ए हर्बिसाइड्स. वेगळे बॅक्टेरियल पॅथोजन आपण हर्बिसाइड्स म्हणून वापरणार आहोत. These are nothing but the Pseudomonas species, then Xanthomonas species, Agrobacterium species. These are three species, that is Pseudomonas species, Xanthomonas species and Agrobacterium species. These are three species which play very important role and to attack on the several weeds. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वीड्स वरती या बॅक्टेरियल पॅथोजनचा अटॅक होणार. They produce the bacterial infection in these different weeds and they kill these weeds by the biological way. Biological way ने ते kill करणार. Then insects as a herbicide. काही insects आहेत ते herbicides म्हणून act होणार आहे. These are nothing but the Tyria moth which control the weed Senecio jacobiac. The which can be Senecio jacobiac, which can be controlled, or this weed which is attacked by the Tyria moth. Then the Cactoblastis cactorum. This insect, Cactoblastis cactorum, this insect attack on the cacti weed. Cacti weed जे असणार आहे त्याच्यावरती ते काय करतील, अटॅक करतील and they
द इन्फेक्ट दिस वीड, त्या वीड वरती इन्फेक्शन या इन्सेक्टचा अटॅक होईल आणि त्यामुळे त्याची ग्रोथ काय होणार आहे, कंट्रोल होणार आहे. त्यात पूर्णपणे ते वीड किल करण्याचं काम हे इन्सेक्ट त्याचबरोबर बॅक्टेरिया आणि फंजाई करणार आहे. In this way, the bioherbicides which are mostly used to control the different weeds growth, unwanted जे काही प्लांट्स असणार आहेत त्या अनवॉन्टेड प्लांटला पूर्णपणे जे काही फार्मलँड मधून काय करायचे आपल्याला नष्ट करायचे आणि त्याच्यासाठी काय केलं जाणार आहे तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्सेक्ट्स असते, त्याचबरोबर बॅक्टेरिया आहेत, पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहेत, सम पॅथोजेनिक फंजाई आहेत. By their application we can also control the weeds and increase the crop yield. So these are the some biocontrol methods असते. By using the biocontrol agents वापरून आपण काय करू शकतो, वेगवेगळे इन्सेक्ट्स त्याचबरोबर वीड्स आपण काय करू शकणार, कंट्रोल करू शकणार instead of application of the different chemicals. याच्यामध्ये हा चार्ट जो असणार आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर हे दोन एक्झाम्पल जे बघितलेत आपण, बॅसिलस thuringiensis अँड ट्रायकोडर्मा, याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आन्सर इन वन सेंटेन्स मध्ये शॉर्ट नोट पण याच्यावरती विचारली जाऊ शकते. राईट ए नोट ऑन रोल ऑफ मायक्रोब्स ऍज ए बायो कंट्रोल एजंट किंवा राईट ए नोट ऑन बायो हर्बिसाइड असा पण क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा गिव्ह एक्झाम्पल्स ऑफ एनी टू बायो हर्बिसाइड्स, गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ एनी टू बायो कंट्रोल एजंट फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ डिफरंट पेस्ट ऑर द इन्सेक्ट, अशा टाईपचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर ह्या बायो हर्बिसाइड्स मधला जो काही हर्बिसाइड्स असणार आहेत हे बायो हर्बिसाइड याचे एक्झाम्पल्स पण आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजेत. यावरती पण एमसीक्यू मध्ये किंवा मॅच द पेअर मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. मॅच द पेअर साठी आणि एमसीक्यू साठी किंवा कम्प्लीट द चार्ट साठी पण हे काय असणार आहे, हा चार्ट इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायो हर्बिसाइड्स अँड बायो कंट्रोल एजंट. थँक यू व्हेरी मच.